Chapter number 12, Population and Related Problems in India. Right? Introduction. As far as geneticists are concerned, a population is a group of interbreeding or potentially interbreeding individual. Genetics मतलब जे जेनेटिकની સ્ટડી કરે that scientists are concerned population કોને population કહેવાય a group of interbreeding જે interbreed કરે જે મેલ અને ફિમેલ થી જેનું બેબી પ્રોડ્યુસ થાય right so that is the population or potentially interbreeding individual yani they have a ability to interbreed with each other are known as one population. Population grows and also becomes smaller. કોઈ વાર population grow બી થાય, કોઈક વાર એ population છે એના નંબર ઓછા બી થઈ જાય. At various rates, they may be relatively stable for a long period of time. અને કોઈ વાર એ બહુ long period of time સુધી એ stable પણ રહે. They may grow rapidly or slowly. કોઈ કન્ટ્રીમાં અથવા કોઈ જગ્યામાં બહુ રેપિડલી ગ્રો થાય, કોઈ જગ્યામાં સ્લોલી ગ્રો થાય, તો કોઈ જગ્યામાં એ ડિક્રીઝ થતા હોય. ઓર દે મે એક્સટિંક્ટ યાની આપણને બી ખબર છે ડાયનાસોર છે એની પોપ્યુલેશન એક્સટિંક્ટ થઈ ગઈ છે. Such growth can be expressed mathematically. Population growth is affected by a wide variety of factors. And as a result, the maximum possible rate of growth is rarely achieved. એટલે મેક્સિમમ પોસિબલ ગ્રોથ ઇઝ રેરલી અચીવડ. એવું ના થાય કે આખી દુનિયામાં એટલું પોપ્યુલેશન એક્સપાન્શન થઈ જાય તો બીજી કોઈ પોપ્યુલેશન હોય જ નહીં, એવું ના થાય. કારણ કે એક ફેક્ટર વધે તો બીજું ફેક્ટર ડિક્રીઝ થાય એટલે એની પોપ્યુલેશન હંમેશા મેન્ટેન રહે. ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ પોપ્યુલેશન. કોઈ પણ બ્રીડ છે, કોઈ પણ સ્પીસીસ છે, એની પોપ્યુલેશન વધે તો શું થાય? Uncontrolled population growth is becoming a serious problem for not only any particular country but for the whole world. Several consequences, matlab effect of population explosion are occurring throughout the world. Radio, television, press, newspaper, etc. all are trying their best to educate the people about the consequences, matlab effect of uncontrolled population growth. એટલે કે ન્યૂઝની અંદર, ટેલિવિઝનની અંદર, રેડિયોની અંદર ગવર્મેન્ટ બધું અનાઉન્સ કરે છે કે અનકન્ટ્રોલ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ થશે. જો ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન એટલી બધી વધી જશે, જે અત્યારે છે જ સેકન્ડ હાઈએસ્ટ છે, અને હવે નિયર અબાઉટ થોડા જ વર્ષમાં આપણે ચાઇનાથી પણ આગળ થઈ જઈશું. પણ આપણી કન્ટ્રી છે એમાં એટલા રિસોર્સિસ નથી કે જે ઇન્ક્રીઝડ પોપ્યુલેશન સાથે એ ડેવલપ થાય. સો જે અનકન્ટ્રોલ્ડ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ છે એની જે કન્સિક્વન્સીસ છે, એની ઇફેક્ટ છે, એ એનાથી લોકોને એજ્યુકેટ કરે છે. કોણ? રેડિયો, ટેલિવિઝન, પ્રેસ, ન્યૂઝપેપર, ગવર્મેન્ટ અનાઉન્સર્સ, ઓલ ધીસ ઇફેક્ટ. Human population through the ages. It is estimated that the total world population, world ની કહે છે, હા ભાઈ, 1 million એટલે ખાલી 10 lakh. આખી દુનિયામાં 10 લાખ લોકો હતા. અત્યારે ઇન્ડિયામાં ખાલી 135 કરોડ છે. 10 લાખ. ઓકે. It is estimated that the total world population about 50,000 years ago was about 10 lakh. Modern man, Homo sapiens, appeared about 25,000 years ago. અત્યારના જે modern man, પહેલા 50,000 years ago તો અત્યારના man નહોતા, પણ 25,000 years ago તો જે અત્યારના જે મોડર્ન મેન છે, દેટ ઇઝ હોમો સેપિયન્સ, જે આપણા હ્યુમનની સ્પીસીસ છે, દેટ એક્ઝિસ્ટ 25,000 years ago. The human population remained in the
leg phase for a very long time. Leg phase matlab not an increased phase. The human population remained in the lag phase for a very long period of time. In AD 1, yani after death of Jesus Christ 1, about 0.25 billion people were there in the world, and by 1600 એટલે કે 1600 યર્સમાં ખાલી ડબલ થયા. સમજો છો, AD 1 થી AD 1600 યાની 1600 યર્સમાં ડબલ થઈ પોપ્યુલેશન. 0.25 માંથી 0.5 બિલિયન થઈ. ઇટ ડબલ ઇન 200 યર્સ, યાની જે 1600 યરમાં ડબલ થઈ, જે ખાલી 200 યર્સમાં પછી ડબલ થઈ ગઈ. It doubled in 200 years, in 1600 to 1800, and then double again in 130 years, 1800 to 1930 માં, growing to 2 billion થઈ ગઈ. એની 0.25 નું 5, પછી 5 ની 1 અને 1 ની ફરીથી 2 થઈ ગઈ. Doubled again in only 45, then double again in 45 years, 130 to 175, just for, તમે ઇમેજિન કરો છો, જે 1600 યર્સમાં ડબલ થઈ તે જે અહીંયા 45 યર્સમાં ડબલ થઈ ગઈ. At present, human population growth is a rate 2% per year and double every 35 years. અત્યારે રેટ છે, ગ્રોથ રેટ 2% છે, તો 35 યર્સમાં ડબલ થઈ જાય. Because of increased food sources and better health facilities. કારણ કે ફૂડ રિસોર્સિસ ઇન્ક્રીઝ થયા છે, હેલ્થ ફેસિલિટીઝ. પહેલાંના જમાનામાં શું હતું, મોસ્ટ ઓફ ડિઝીઝથી જ મરી જતા હતા, રાઈટ. પણ હવે તો હેલ્થ ફેસિલિટીઝ એટલી સારી છે કે એ લોકો લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી ઇઝ મોર. અકોર્ડિંગ ટુ United Nations study, the world population in AD 2000 was 6 billion, but 2010 it was the rapid increase in population in terms of population explosion. તમને એવું કે what is population explosion? યાની કે 2000 થી 2010 સુધીમાં જે rapid increase in population, so UN suggests that increase in population is population explosion. Every second in the world, 2 persons are being added to the world population. Every second, 2 person છે એડ થાય છે. And in India, about 50 children are born every minute. Every minute માં 50 children born થાય છે. If the present growth rate continue, only 1 square feet of the earth will be available per person in next 700 years. જો આ જ રીતે વધતી હશે કે 1 સ્ક્વેર ફૂટ, સમજો છો, સ્ક્વેર ફૂટ એટલે ફૂટ બાય ફૂટ એટલી જે જગ્યા હોય એમાં 1 પર્સન રહી શકે, એટલી પોપ્યુલેશન એકદમ નજીક હશે ઇન નેક્સ્ટ 700 years. 1800માં 1 બિલિયન, 130 years પછી 2 બિલિયન, પછી જસ્ટ 45 years પછી ડબલ, પછી 35 years પછી ડબલ. સમજમાં આવે છે? કેટલા ઓછા ગેપમાં પછી ડબલ થઈ ગઈ. આ 130 yearsમાં ડબલ થઈ ગઈ, પછી આ 45 yearsમાં ડબલ થઈ, પછી 35, 65, 1965, 1975, 10 years, જસ્ટ આમાં મિસ્ટેક છે. 1965, 1975, 10 yearsમાં ડબલ ક્યાંથી થાય? આ 75, 85 અને 90 આ 25 years થયા, અને 19 and 200 અહીંયા 10 years થયા, અને આ 6 years થયા. Got it? The drastic rise in population. કેમ પોપ્યુલેશન રાઇઝ થાય છે?
ગમે ત્યારે કોઈ બી જંગલની અંદર કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સ્પીસીસ છે એની પોપ્યુલેશન રાઇઝ થવાનું રીઝન કારણ કે એને ખાવા પીવા બધું બહુ સરસ રીતે મળતું હોય અને મરતા ના હોય તો પોપ્યુલેશન રાઇઝ થાય. સિમ્પલ વસ્તુ. The drastic rise in population reflects the improved living conditions, agricultural and technological advances, and a decline in occurrence of many diseases. Got it? Decline in occurrence of the disease. Disease ઓછા થઈ ગયા છે અને improve in condition of agriculture and technological advances. Right? Major population explosion. In the course of human history, there have been three major population revolutions shown in the curve. અહીંયા ફિગર બી બતાવું છું. Tool making revolution about 20,000 years ago. એટલે કે 20,000 years પહેલાં જ્યારે પહેલી વખતે ટૂલ બનાવતો શીખ્યો ને, ટૂલ એટલે પથ્થરના અથવા તો જે મેટલના ટૂલ બનાવતો થયો એટલે એ પોતાની જાતને પ્રોટેક્ટ કરવા લાગ્યો વાઇલ્ડ એનિમલ્સથી. રાઈટ? So tool making revolution 20,000 years ago. Now and after that agriculture revolution about 6,000 years ago, and about 300 years ago scientific and industrial revolution. These are the three major population explosion events. Right? जो यहाँ बताओ तुमने is approximately 20,000 years ago. Tool making जो टूल बने એટલે એની પોપ્યુલેશન રાઇઝ થઈ. About 6,000 years ago agriculture revolution, again population rise, and approximately 300 years ago scientific and industrial revolution, and there is a 2 question mark. અહીંયા કોઈ revolution આવશે તો again rise થશે કે fall થશે, we don't know. Right? Each revolution was followed by a rapid rise in population. દરેક રિવોલ્યુશન પછી શું થાય? એક રિવોલ્યુશન આવે એટલે રેપિડ રાઇઝ થાય till it stabilize or rose very slowly for a long period. ઓકે, પહેલા એકદમ રેપિડ રાઇઝ થાય પછી રોઝ વેરી સ્લોલી, પછી સ્લોલી રાઇઝ થાય. પણ જ્યારે રિવોલ્યુશન આવે ત્યારે એક રેપિડલી રાઇઝ થાય અને પછી ધીમે ધીમે રાઇઝ થતું રહે. ઓકે, scientific and industrial revolution began around the 17th century. જ્યારે બ્રિટિશર્સ અહીંયા ઇન્ડિયામાં હતા ત્યારે. The end of solid curve represents the modern period. There are 2 question marks because we don't know exactly whether the population would continue to rise rapidly or slowly, or would soon tends to stabilize. ખબર નથી રેપિડલી રાઇઝ થશે, સ્લોલી રાઇઝ થશે કે સ્ટેબિલાઇઝ થશે. રેપિડલી ગ્રોઈંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોવાઇડ મોર જોબ્સ, મોર પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ્સ એન્ડ મેડ હ્યુમન લાઈફ મોર કમ્ફર્ટેબલ. Thus the population explosion occurred. As the community groups were increasing, there were epidemics and other such diseases. Okay? એવું કહે છે કે કોમ્યુનિટી ગ્રુપ્સ ઇન્ક્રીઝ થતા જાય એટલે કે બહુ લોકો નજીક રહેવા લાગે તો એક એ બી ચાન્સીસ છે કે એ લોકોનો ડિઝીઝ છે વધારે સ્પ્રેડ થાય. હે ને? એકબીજાની નજીક લાવે એને એપિડેમિક. એપિડેમિક એટલે જે ગ્રુપથી એકબીજાની નજીક એક પર્ટિક્યુલર ગ્રુપમાં સ્પ્રેડ થાય. જેમ કે કોરોના વાયરસ તો એને પેન્ડેમિક ડિઝીઝ કહેવાય. પેન્ડેમિક મતલબ જે પૂરા વર્લ્ડમાં સ્પ્રેડ થાય એને પેન્ડેમિક કહેવાય, અને પર્ટિક્યુલર એરિયામાં સ્પ્રેડ થાય એને એપિડેમિક કહેવાય, ઓર સચ ડિઝીઝ. Today, the rate of growth of population has reached a point where the population doubles in about 35 years. અત્યારે આપણે એક પોઈન્ટ ઉપર આવ્યા છે કે એવરી 35 યર્સમાં પોપ્યુલેશન ઇન્ડિયાની કે કોઈ બી કન્ટ્રીની ઇન્ડિયાની ડબલ થતી જાય છે. Based on this calculation, the world population is likely to be 50 billion in 21. यानी અત્યારે કયું ચાલે છે? 2020 ચાલે છે ને? 2020 ચાલે છે એટલે કે 80 યર્સ પછી, 90 યર્સ પછી 50 બિલિયન થઈ જશે. The most important causes of the world human population explosion are કેમ પોપ્યુલેશન કેમ વધતી જાય છે? ભાઈ ખાવાનું સારું મળે, મતલબ બીમાર ના પડે, બે વસ્તુ જોઈએ.
New discoveries in medical science, thus better health and fewer death. Green revolution leading to availability of food. Fewer infant death. તમને ખબર છે કે આજથી જ્યારે બ્રિટિશર્સ 1947માં જ્યારે ઇન્ડિયાની ફ્રીડમ મળી ત્યારે ડેથ રેટ 50% હતો. ફ્યુઅર ઇન્ફન્ટ એટલે સ્મોલ બેબી. ડેથ રેટ ઓફ ઇન્ફન્ટિસાઇડ્સ મતલબ જે ઇન્ફન્ટ છે, ન્યૂ બોર્ન બેબી છે, એનો ડેથ રેટ 50% હતો. એટલે કે પહેલાંના જમાનાના જે બી માણસો હતા એને વધારે ચિલ્ડ્રન્સ હતા. કેમ? કારણ કે સપોઝ 6 છોકરાઓ હોય ને એમાંથી મોસ્ટ પ્રોબેબલી 3 એમના જે ઇન્ફન્ટ છે, એમના ચિલ્ડ્રન છે, એનું ડેથ થઈ જાય, કારણ કે ડેથ રેટ 50% હતો. પણ હવે વેક્સિન્સ એન્ડ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ મેડિસિન્સ આર ઇન્વેન્ટેડ, સો અત્યારે ડેથ રેટ 0% થઈ ગયો છે. મને ખબર નથી, 1% બી નથી. અત્યારે 100 ચિલ્ડ્રનમાંથી હાર્ડલી 1 ચિલ્ડ્રન છે એ ડેથ થાય છે. ઓકે. લાર્જ સ્કેલ ઇમ્યુનાઇઝેશન યાની વેક્સિનેશન અગેન્સ્ટ ધ ફેટલ ડિસીઝીસ. ફેટલ યાની ડેન્જરસ. પર્સન ઓફ ધ રિપ્રોડક્ટિવ એજીસ બીકમ મોર ન્યુમરસ. એટલે કે રિપ્રોડક્ટિવ એજીસ છે એના નંબર્સ છે એ વધી ગયા છે. કે પહેલાં ફિમેલ છે 40 યર્સ સુધી જ બોર્ન કરી શકે, પણ અત્યારે જે રિપ્રોડક્ટિવ એજીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. પોપ્યુલેશન ઇન ઇન્ડિયા. પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી. Population density is not the same throughout the world. Only about 1/3 of total population is inhabited, and out of some of thickly populated and some thinly. તમે એવું છે કે આખી જે અર્થ છે એમાં એક સરખું પોપ્યુલેશન સ્પ્રેડ નથી થયેલું. કોઈ એક જગ્યા હોય એમાં પોપ્યુલેશન બહુ થિકલી સ્પ્રેડ હોય અને બાકીની કોઈ એક જગ્યા છે તો એકદમ એ ડેઝર્ટેડ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ડેઝર્ટ એરિયા છે અથવા તો જે માઉન્ટેન એરિયા છે અથવા તો ત્યાં કોઈ ફેસિલિટી નથી, વોટરની, એગ્રીકલ્ચર ફેસિલિટીઝ નથી, તો ત્યાં કોઈ ના રહેતું હોય. તો અર્થ ઉપર બી જે સમ એરિયા આર મોર થિકલી પોપ્યુલેટેડ એન્ડ સમ આર થિનલી પોપ્યુલેટેડ એન્ડ સમ એરિયા આર ડેઝર્ટેડ, નો વન ઇઝ લિવિંગ ધેર, એન્ડ સમ થિનલી. This depend on the life requirements. And all the life requirements are fulfilled easily at that place, then the more number of people are likely to be there. About 56% of the world population lives in Asia. ખાલી એશિયામાં જ વર્લ્ડ પોપ્યુલેશનના 56% લોકો રહે છે. While in Australia is a thinly populated country. Now in India, Kerala is the most thickly populated state. Kerala is most thickly populated state. India occupies 2.4% of the world land area but supports over 17.5% of the world population. જેટલા પરસેન્ટ લેન્ડ હોય એટલા પરસેન્ટેજ વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન હોવી જોઈએ. તો આપણે દુનિયાની 2.4% લેન્ડ ઇન્ડિયાની છે અને એની સામે દુનિયાની જે પોપ્યુલેશન છે એના 17.5% પોપ્યુલેશન that hold India. The physical counting of the individual at present in a given area at a given time is known as a census. Census નો મતલબ થાય વસ્તી ગણતરી, હે ને? ફિઝિકલ કાઉન્ટિંગ નો મતલબ થાય કે કેટલા લોકોને ફિઝિકલ મતલબ એની બોડીને કાઉન્ટ કરવાના ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એટ પ્રેઝન્ટ ઇન અ ગિવન એરિયા એટ અ ગિવન ટાઈમ ઇઝ નોન એઝ સેન્સસ. એટલે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈમે કેટલા લોકો રહે છે એ એરિયામાં, તો એને સેન્સસ કહેવાય. ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી યાની કમ્પલસરી ટુ રજિસ્ટર્ડ બર્થ એન્ડ ડેથ્સ ઇન ધ ઓફિસ ઓર અ સબ ઓફિસ ઓફ અ રજિસ્ટ્રાર. એ તો તમને બર્થ સર્ટિફિકેટ મળે. Now, birth certificate is required everywhere. For example, in school, at a time of admission, driving license, insurance, etc. Similarly, that certificate is a must for solving the property dispute, pension, and other matters related to it. According to the 1991 census, એટલે કે 1991માં પૂરા ઇન્ડિયામાં વસ્તી ગણતરી થઈ હતી. The population of India was 84 કરોડ. આમાં જો 84 આમ આવે ને, આમ જોવા જઈએ તો 84 કરોડ.
આ બધા નંબર્સ યાદ નથી રાખવાના ભાઈ. 84 કરોડ હતા 1991માં, અત્યારે કેટલા છે? 130 કરોડ. હવે હમણાં જ્યારે મોદીને સત્તા પર આવ્યો ને ત્યારે એવું કહેતું કે મેરે 125 કરોડ દેશવાસીઓ, 125 કરોડ દેશવાસીઓ. એટલે કે હજી 5 વર્ષ પહેલાં જ 125 હતા, અત્યારે આપણી વસ્તી 130 કરોડ થઈ ગઈ છે. Well, it was only 68 crore near about in 1981. 1981માં near about 60 કરોડ હતું અને 1991માં 84 કરોડ થઈ ગઈ. The total number of the population increased by 16 crore near about in 10 years. Population density increased from 126 per square kilometer in 1981 to 267 per square kilometer in 1991. એટલે આ ડેન્સિટી કોને કહેવાય? ઇન્ડિયાની ટોટલ લેન્ડ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પર્સન. તો ધેટ ઇઝ ધ ડેન્સિટી. સમજમાં આવે છે? ટોટલ એરિયા ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પર્સન. તો 1981માં ડેન્સિટી 261 people per સ્ક્વેર કિલોમીટર. એટલે કે તમારે એક સ્ક્વેર ડ્રો કરવાનું 1 કિલોમીટરનું, જેની બધી સાઈડ 1 હોય. તો એની અંદર 261 પીપલ રહેતા હોય. તો આપણે એમ કહ્યું મેમ અહીંયાથી તો આપણે જઈએ 1 કિલોમીટરમાં તો કેટલા બધા લોકો રહેતા હોય? 261 તો અમારી સોસાયટીમાં જ રહેતા હોય. પણ આ શું છે? એવરેજ છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા. આપણે અહીંયાથી સપોઝ કોઈ ગામડે જતા હોય તો કેટલી બધી મોટી મોટી લેન્ડ હોય જે ખાલી પડેલી હોય, એમાં કોઈ રહેતું બી ના હોય ને. તો પર સ્ક્વેર કિલોમીટર એરિયા ઇન્ડિયાની ટોટલ લેન્ડ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન તો 261 હતું અને 1991માં 267 હતું. ધ પ્રેઝન્ટ સેક્સ રેશિયો ઇઝ 921 ફિમેલ પર 1000 મેલ. પ્રેઝન્ટ એટલે કે અત્યારે 1000 મેલની સામે 929 ફિમેલ્સ છે. તો બાકીના છોકરાઓના લગ્ન ના થાય. એન્ડ લિટરેસી રેટ વર જસ્ટ 52.11. એટલે કે 100માંથી 52% લોકો જ ભણે છે. લિટરેસી એટલે ખાલી લખતા વાંચતા આવડવું, એને લિટરેસી કહેવાય. એટલે કે 100માંથી ઇન્ડિયામાં 50% લોકો ઉપરને તો લખતા વાંચતા આવડતું જ નથી. અવર present population growth is still higher in relation to the present state of economic development of a country. એટલે કે જે રીતે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થાય છે એની સામે પોપ્યુલેશન ગ્રોથ ઇઝ મોર. એટલે એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયામાં બહુ બધા એફર્ટ્સ લગાડીએ છીએ પણ આપણો સૌથી મોટો ડ્રોબેક છે પોપ્યુલેશન ગ્રોથ. એટલે કે જે આપણે જે બી ગ્રોથ કરીએ છીએ ને, આપણે ઇકોનોમિકલી જે આપણો ગ્રોથ થાય છે એ આપણું દેખાતું નથી બિકોઝ ઓફ ધીસ population growth. About 49,680 children are born in India every day. 50,000 લોકો રોજના ઇન્ડિયામાં બોર્ન થાય છે. આપણે એમ કે આઈઆઈટીમાં એડમિશન લેવું હોય તો ખાલી 10,000ની નીચે રેન્ક લાવવો જોઈએ. તો રોજના 50,000 છોકરાઓ જન્મે છે. તો 365 ડેઝમાં કેટલા? 1.8 કરોડ ચિલ્ડ્રન. તો આપણે એમ કે જે જન્મે એ તો એક જ ક્લાસમાં હશે ને, એક જ સરખા હશે. જે એક સાથે બોર્ન થાય સેમ યરમાં તો બધા 1.8 કરોડ ચિલ્ડ્રન દે બિલોંગ ટુ સેમ ક્લાસ, ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ. તો 1.8 કરોડ બિલોંગ ટુ, જ્યારે બી 12થમાં આવશે ત્યારે બધા 12th સ્ટેન્ડર્ડમાં હશે. તો કોમ્પિટિશન, કેન યુ ઇમેજિન, આર એડેડ ટુ ધ પોપ્યુલેશન. The billionth Indian, officially designated the billionth Indian was Astha, was born on Thursday, May 11, 2000 at 11:40 AM at Safdarjung Hospital, New Delhi. એટલે કે ન્યૂ દિલ્હીમાં બિલિયન્થ એટલે 100 કરોડ, જે ઇન્ડિયાની 100 કરોડની જે વ્યક્તિ હતી જે બોર્ન થઈ. તો આપણે એમ કે 100 કરોડની તો જ્યારે બોર્ન થઈ તેની સામે કેટલા બધા એ જ મોમેન્ટે મરી બી ગયા હશે ને. પણ આ તો જસ્ટ 1 બિલિયન્થ ઇન્ડિયન વોઝ આસ્થા born at 11th of May. Now population growth curve is very important. જો હું તમને જે પણ આવતું હશે, બહુ બધું પૂછાતું હશે, હું તમને કહી દઈશ. પોપ્યુલેશન ગ્રોથ કર્વ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જ કદાચ પૂછાય છે એસ કર્વ. બરાબર.
The growth curve is mathematical expression of the growth of population from the initial stage to the shape of attaining stability. This curve are of a two type, J shape and S shape. સમજમાં આવ્યું? J shape curve અને S shape curve. તમે જો તમને એક્ઝામ આ બે ક્વેશ્ચન્સમાંથી તમને 100 to 100% કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાશે. તમને J shape curve અને આ છે S shape population curve. બેમાંથી એક ક્વેશ્ચન પૂછાશે, રાઈટ? બાકી આમાં તો તમે જે તમારી જાતે બધું લખી શકો, પણ જે શેપ કર્વમાં જે બી ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ એ પર્ટિક્યુલર જોઈએ ને. જે શેપ ગ્રોથ કર્વ એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ કર્વ, અને એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ કર્વ એટલે સપોઝ 1નો સ્ક્વેર એટલે 1, ઓકે. પછી સપોઝ 2 છે તો 2નો સ્ક્વેર એટલે 4 થાય, પછી 4નો સ્ક્વેર એટલે 16 થાય, 16નો સ્ક્વેર એટલે 256 થાય. એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં પોપ્યુલેશન વધે. સમજમાં આવે છે? એરિથમેટિક ફોર્મમાં નહીં, ખાલી એડ નથી થતું, સ્ક્વેરિંગમાં એનું પોપ્યુલેશન વધે. When the population size is plotted over time એટલે કે અહીંયા ટાઈમ છે અને અહીંયા નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ યાની પોપ્યુલેશન્સ, એટલે કે ટાઈમની સાથે પોપ્યુલેશન પહેલાં બિલકુલ ધીમે 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 વધે છે, પછી ટાઈમ બિલકુલ જતો બી નથી અને એની પોપ્યુલેશન વધતી જાય એટલે ઓછા ટાઈમમાં બહુ બધી વધે, રાઈટ? When the population slice is plotted over time, the size of population that is growing exponentially increases at a constant rate, resulting eventually in a J-shaped growth curve. એટલે અહીંયા છે when the size of population growing exponentially increase at a constant rate resulting into J-shaped curve. It's very important. તમારે આને લર્ન કરી નાખવાનું છે. Okay? At the peak, the population growth cease abruptly. Cease એટલે stop. Abruptly એટલે not a particular manner, જેમ ફાવે તેમ, ખબર નહીં કઈ બી રીતે. એટ ધ પીક, હવે એને કહું છું કે બહુ ઓછા ટાઈમમાં એનું પોપ્યુલેશન વધે અને ઉપર જઈને એ સ્ટોપ થઈ જાય. કેમ સ્ટોપ થાય? Abruptly due to resource, for example food and space deficiency. For example, a J-shaped growth curve has been observed in case of small population of a reindeer growing in a predator. એક રેન્ડિયર છે, રેન્ડિયર એટલે ડિયર હોય, એની પોપ્યુલેશન્સ છે એ વધતી જાય એઝ અ પ્રીડેટર. Free natural environment having plentiful food. Initially, reindeer took time to become adjust to the new environment and therefore shows no increase. એટલે કોઈ એક રેન્ડિયર છે એને એક એન્વાયરમેન્ટમાં લાવીને મૂકી દો તો એ એન્વાયરમેન્ટમાં એડજસ્ટ થવા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં એની પોપ્યુલેશન્સ છે ઇન્ક્રીઝ નથી થતી. પણ એ જગ્યામાં કેવી છે? એ જંગલ છે જ્યાં રેન્ડિયર છે, ત્યાં બહુ બધું પ્લેન્ટીફુલ ઓફ ફૂડ છે. But initially, reindeer took time to become adjust to the new environment and therefore shows no increase. But soon after their adaptation, यानी जो environment ने adapt करी लीधु, adaptation to the environment, they started multiplying exponentially. है नी? 2 माथी 4, 4 माथी 16. After some time, the ratio of low population to a high food supply changes to high population to low food supply. એટલે અહીંયા શું હતું? Low population, high food supply. But its population increases at a time, high population, low food supply. એટલે કે એટલી બધી પોપ્યુલેશન વધી ગઈ તો એ બધાને ખાવા માટે પૂરતું ફૂડ ના હોય. After some time, the ratio of low population to high food supply changes to high population to low food supply. This resulted into mass starvation. એના લીધે mass starvation, mass यानी lot of reindeer do not get any food and
mortality यानी mortality मतलब they leads to death, thus giving rise to J-shaped curved એટલે કે J-shaped curved. Now S-shaped curved. S-shaped curved માં શું હોય? પહેલા ગ્રેજ્યુઅલી વધે અને પછી સ્ટેબલ થાય. Now S-shaped curved. લોજિસ્ટિક ગ્રોથ મોડેલ. હા, અને આ પણ યાદ રાખવાનું છે. એસ શેપ ના લખેલું હોય તો લોજિસ્ટિક કહેવાય. The S-shaped growth curve is obtained when initially population growth is slow and later as a species established itself in the environment it multiply rapidly and finally slow down and fluctuate within the narrow limit due to the environmental resistance. એટલે ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે. પહેલાં કેવું હતું? એકદમ લેસ હતી પોપ્યુલેશન. ઇનિશિયલી ધ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ ઇઝ સ્લો. ઇનિશિયલી સ્લો છે, યાદ રાખજો. ઇનિશિયલી પોપ્યુલેશન ગ્રોથ ઇઝ સ્લો, બટ લેટર the species established itself in the environment then multiply rapidly. પછી multiply rapidly and finally slow down and fluctuate. હું જે અંડરલાઇન કરું છું એ તમે બી અંડરલાઇન કરતા જજો. within the narrow limit due to the environmental resistance. એટલે કે પહેલા સ્લો છે, પછી હાઈ છે અને પછી સ્લો છે. ઇનિશિયલી સ્લો, મલ્ટીપ્લાય રેપિડલી એન્ડ ફાઇનલી સ્લો. એટલે એસ શેપ થયું, સ્લો, હાઈ, સ્લો. S-shaped growth curve represents the maximum size of the population that an environment can carry or sustain. For example, the growth of laboratory population of some small animals such as beetle and crustaceans and some of the microorganisms such as Paramecia, yeast and bacteria fits as S-shaped curved fairly well. And you have to give the examples of the growth of laboratory population. એટલે કે લેબોરેટરીની અંદર જે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવામાં આવે, that the some small animals such as beetle and crustaceans and some microorganism આ લેબોરેટરીમાં એને એસ્ટાબ્લિશ્ડ કરે, એને ગ્રો કરે. સ્ટાર્ટિંગમાં ધીમે ધીમે ગ્રો થાય, પછી બહુ ફાસ્ટ ગ્રો થાય, પછી ધીમે ગ્રો થાય. દેટ ઇઝ ધ S-shaped curve. Like Paramecium, yeast and bacteria. S-shaped curve fairly fit. Now the reason behind the population explosion. બધાને ખબર છે આ તમે. ચલો આટલું કરી લઈએ. Reason behind the population explosion. India has some specific reason behind the huge population. ઇન્ડિયામાં કેમ ભાઈ, ફોરેનની વાત નથી કરતા, ઇન્ડિયામાં કેમ પોપ્યુલેશન એક્સપ્લોઝન થાય છે? લેક ઓફ એજ્યુકેશન. પહેલાં તો એજ્યુકેશન નથી. ઇન ઇન્ડિયા 50% એજ્યુકેશન છે. હમણાં જોયું ને આપણે. ઇન ઇન્ડિયા લાર્જ સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન બિલોંગ ટુ રૂરલ કોમ્યુનિટી, આર ધ મોસ્ટ ઇલિટરેટ and many of them do not know even the functioning of a reproductive system. એ લોકોને ખબર જ નથી રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ કેવી રીતે ફંક્શન કરે. They cannot think about the consequences of having large family. એટલે કે લાર્જ ફેમિલી હશે તો એની શું ઇફેક્ટ આવશે એની એને ખબર જ નથી. મોર્ટાલિટી રેટ यानी डेथ रेट. As before, infant mortality rate is still higher in village area due to illiteracy and inadequate medical facilities. એટલે કે આજે ગામડામાં આજે પણ ઇન્ફન્ટ એટલે ન્યૂ બોર્ન બેબી એની મોર્ટાલિટી રેટ બહુ વધારે છે, કારણ કે એ લોકો ઇલિટરેટ છે, ભણેલા નથી. એન્ડ ઇનએડિક્વેટ મેડિકલ ફેસિલિટીઝ. સો પીપલ થિંક દેટ ભાઈ એક છોકરો ના ચાલે, મરી ગયો તો 2 છોકરા તો જોઈએ. સો પીપલ ફ્રોમ ધ ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન, જે ઇકોનોમિકલી જે વીકર સેક્શન્સ છે, think it is safer to produce more children so that at least some may survive. વધારે ચિલ્ડ્રન પ્રોડ્યુસ કરીએ એટલે એટલીસ્ટ થોડા તો સર્વાઈવ થાય. આજે તમારી મમ્મીના મમ્મીને પૂછજો કે એ લોકો કેટલા ભાઈ બહેન હતા. કોઈ 1 કે 2 નહીં હોય, 5, 10, 7. મારા મમ્મીને એ લોકો
5 સિસ્ટર 1 બ્રધર, બધાને 5 તો કોમન જ હોય, 5 ભાઈ બહેન તો આરામથી હોય, પણ અત્યારના જમાનામાં કોઈને 5 સિબ્લિંગ્સ ના હોય. Now religious customs and old belief. Still now there is a belief in uneducated people, mainly in rural population, that the children are God gifted. So pregnancy should not be prevented. એટલે કે પ્રેગ્નન્સી પ્રિવેન્ટ ના કરવી જોઈએ, કારણ કે છોકરાઓ જે ચિલ્ડ્રન છે તો ગોડ ગિફ્ટેડ હોય. So some people think that family planning is against the religious and social customs. Now desire to have a male child. હે ને, આપણે કે છોકરો તો જોઈએ, ભાઈ છોકરો તો જોઈએ, 2 છોકરીઓ 3 છોકરીઓ 4 છોકરીઓ 5-6 છોકરીઓ થાય ને ત્યાં સુધી વેઇટ કરે, ફાઇનલી એક છોકરો તો જોઈએ. એટલે કે છોકરાની રાહ જોવામાં જ એની પોપ્યુલેશન્સ વધી જાય. મોસ્ટ ઇન્ડિયન્સ બિલીવ ધેટ ઓનલી son can look after them in their old age. એને ઇન્ડિયામાં એવું છે કે એની ઓલ્ડ એજ આવશે તો અમારું ધ્યાન એક છોકરો જ રાખશે, છોકરી તો સાસરે જતી રહેશે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ લીનેજ. હે ને, લીનેજ મતલબ જે કસ્ટમ્સ છે ઇઝ કન્ટિન્યુ બાય હિમ. એની લીનેજ છે, લીનેજ મતલબ એનું વંશ ને, એનું જે આખી એના ફાધર એની ફાધરની આખી જે લીનેજ ચાલી આવે છે ને, એ કન્ટિન્યુ કરશે બાય હિમ ઓનલી. Poor economical condition. Due to poor economical condition, there is an increased tendency of child labor. હા, તો એવું કહે છે કે પુઅર ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન્સ છે તો વધારે ચિલ્ડ્રન કરો તો બધા મજૂરી કરવા જાય તો પૈસા આવે. સો દે આર યુઝડ એઝ એન હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ફેમિલી ઇન્કમ. નાઉ લેક ઓફ recreation. Poor standard of living and poverty do not provide any recreation other than sex. ઓકે, ચલો અહીંયા રાખીએ.